کیا کیا؟ وہ ہاتھ قائم کر دیا، ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، دونوں کو بھائی بھائی بنایا. پھر ان لوگوں نے واقعی انصار مدینہ نے انصاریت کا حق ادا کر دیا. اپنے دو گھر تھے، ایک گھر مہاجر بھائی کو دیا، اگر دو دکانیں تھی ایک دکان مہاجر بھائی کو دی. یہاں تک معاملہ پہنچا اگر کسی کی دو بیویاں تھی، پردے کا حکم نہیں تھا، مہاجر بھائی کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا، جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کرو. یہاں تک پھر انہوں نے اپنا سب کچھ معاملات، اپنی ہر چیز میں وہ بھائی بندی کا مظاہرہ کیا کہ آج سگے بھائی میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے. اور یہ کس بنیاد پر؟ تربیت پیغمبر کی بنیاد پر. یہ وہی لوگ تھے ایک گھونٹ پانی پر کئی نسلیں ذبح کر دیا کرتے تھے. آج یہ وہی لوگ ہیں کہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنے گردنیں کٹوا رہے ہیں. یہ سب انقلاب کیسے آیا؟ پیغمبر انقلاب کی وجہ سے، ان کی سیرت اور کردار، ان کی تعلیمات، ان کی تربیت، ان کے تذکیے کی وجہ سے، جو کل جان کے دشمن تھے آج محافظ بن گئے، جو کل لٹیرے تھے آج وہ پہرے دار بن گئے، کل جو اللہ کے دین کے دشمن تھے آج وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے اسلام کا علم لے کر اپنی جان دینے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کی وجہ سے. یہ دوسرا کام جو آپ نے فرمایا مؤخر، یہ بھی 6 ماہ کے اندر اندر آپ نے معاملہ طے کر لیا، جس کی وجہ سے ایک گٹھ جوڑ ہو گیا امت میں. اتحاد بہت بڑی قوت ہے. اللہ کے نبی یہی چاہتے تھے کہ تم متحد ہو جاؤ، کہ جب تم متحد ہوگے تو تمہارے اوپر اللہ کا ہاتھ آئے گا. ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور جماعت افراد کے مل کے رہنے کو کہتے ہیں، اور جہاں پر افتراق ہو، انتشار ہو، وہاں پر جماعت نہیں ہوتی، اللہ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. پھر کوئی مثال وہی بنتی ہے کہ جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، پھر بھیڑیا منتظر ہے اٹھا کے لے جاتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی جماعت بن کے رہنے کی توفیق دے. یہ سیاسی جماعت بندی، یہ مسلکی جماعت بندیاں، یہ اپنے مفادات کی بنیاد پر ٹولیاں، اور یہ خاندان اور نسب کی تقسیمات، یہ سب کیا ہے کہ جنہوں نے امت کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. المسلم اخو المسلم، ارے سب سے بنیادی رشتہ تو اہل ایمان کا، اہل اسلام کا ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہاں اگر کوئی قبیلہ ہے، کوئی خاندان ہے، وہ تو فقط تعارف کے لیے ہے، اور کوئی معیار نہیں ہے کہ کوئی خان ہے تو بڑا ہے، کوئی چودھری ہے تو چھوٹا ہے، یا کوئی ملک ہے تو بڑا بن گیا، کوئی راجہ تو چھوٹا. نہ ملک ہونا بڑائی کی بات، نہ خان ہونا بڑائی کی بات، نہ چودھری ہونا بڑائی کی بات. بڑائی کس چیز میں ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی ہو اتنا ہی بڑا ہے. خواہ وہ ملک ہو خواہ وہ راجہ ہو. بلکہ میں دور نبوی کی بات کروں، ابو لہب آپ کا سگا چچا قیامت تک کے لیے برباد ہو گیا، اور بلال غلام ابن غلام، کوئی نسب نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، حسن و جمال کوئی نہیں، لیکن چلتے فرش پہ پاؤں کی آوازیں عرش میں سنائی دیتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے، یہ للہیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک اور چودھری کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ اعمال کو دیکھتا ہے. اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے پھر کیسی تربیت فرمائی کہ سب کے اندر اتحاد پیدا کیا، گٹھ جوڑ پیدا کیا، انہیں قوت بنا دیا. ایک ہو مسلم حرم کے پاس پانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخار کے کاشغر، وہی سے اقبال نے نظریہ لیا کہ جب تک امت میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا، امت کبھی فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتی. غبار آلودائے رب و نصب ہے بالوں پر تیرے، تو اے مرغ سحر اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، کہ سارے رنگ نسب نسل جتنے بھی غبار رکھے اڑاؤ ان کو، اور پر فشاں ہو کر ایک امت بن کر نکلو. پھر دیکھو دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے قدموں میں گرتی. صحابہ میں کوئی جماعت بندی نہیں تھی. صحابی مشرق میں یا مغرب میں وہ صحابی ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا وہ صحابی ہے، وہ غریب ہے یا امیر وہ صحابی ہے، وہ سارے ایک تھے. لہذا پوری دنیا پہ اللہ نے حکومت دی. آج ہم کیا ہوا؟ بکھر گئے، اور بکھرے ہوئے اور گری ہوئی دیواروں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں. گھر کی اینٹیں گر جائیں اتنا نقصان نہیں ہوتا کہ جب نظریاتی اینٹیں گرتی ہیں جتنا مذہب کا نقصان ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں وہی ہوا. ہمارے اندر دشمن نے افراد بھیجے، کسی کو سیاسی بنیادوں پر لڑایا. آج آپ دیکھ لیں کارکن کس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا کو کس طرح آپس میں گتھم گتھا ہے، کس طرح اپنے لیڈر کو پیغمبر خدا اور اس کے اوپر لے جا کر دوسرے کے لیڈر کو شیطان سے بدتر قرار دیتے ہیں.
अल्लाह का महबूब बन जाता है। वल्लाह फी औन अल-अब्द मा कान अल-अब्द फी औन अखीही, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, और जब वो अपने भाई की मदद छोड़ देता है अल्लाह भी अपना दस्ते मुबारक उससे हटा देता है। तो आज अखुवत और भाईचारे को कायम करना ये हम सब की बड़ी जिम्मेदारी है। और तीसरा काम अल्लाह के महबूब पैगंबर ने हिजरत के बाद पहले 6 महीनों में जो किया वो था मिसाके मदीना। यहूद के साथ आपका मुआहिदा, वो बड़े शरारती थे, आप मक्का में थे, ये यहूदी मुशरिकीन को उकसाया करते थे। उनसे पूछा साहबे काफ कौन थे, अच्छा पूछोगे दुल्करनैन कौन था, अच्छा पूछा रूह क्या होती है, वहां बैठकर वहां पर फितना करने वाले। अब तो अल्लाह के पैगंबर उनके दरमियान पहुंच गए, अब तो खतरा ज्यादा था, लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह के महबूब पैगंबर के तदब्बुर पर, आपके फहम फरासत पर, आपके सियासत पर। लोग कहते हैं मौलवी और सियासत ये क्या काम है इन दोनों का? हाँ ठीक कहते हैं, आज की जो सियासत है इससे तो मौलवी को दूर ही रहना चाहिए, कोई शक नहीं। हाँ, जो इस्लाम ने सियासत का मिजाज दिया, जो इस्लाम ने सियासत का निजाम दिया, वो बगैर मौलवी के चल ही नहीं सकता। जैसे गाड़ी बगैर ड्राइवर के नहीं चल सकती, पीछे 100 ड्राइवर बिठा दो, इसी तरह इस्लामी निजाम हुकूमत बगैर मौलवी के नहीं चल सकता। आपका कौन सा काम मौलवी के बगैर हो रहा है? आपका निकाह जब तक मौलवी ना आए तो नहीं हो सकता, आपके जनाजे जब तक मौलवी ना हो तो नहीं पढ़ाए जा सकते, हुस्न कफन नहीं दिए जा सकते, बच्चों कानों में आजान, पैदाइश से लेकर वफात तक तो आप मौलवी के मोहताज हैं। दानिया में शक निकाले, बुरा भला में शक कहे। आज कोई भी नुकसान उम्मत को या मुल्क को मिल्लत को पहुंचता है तो कसूर मुल्ला का है। अरे मुल्ला को किरदार मिला क्या 75 सालों में? कौन सा मौलवी 75 साल में वज़ीर आज़म बना? कौन सा मौलवी सदर बना? अगर तो बना होता फिर तुम एतराज करते तो हक बजा लेते। हालांकि बुनियाद में करारदाद मकासद पेश करने वाले कौन थे? ये मौलवी थे। आइन देने वाले कौन थे? ये मौलवी थे। सिफारिशात कायम करके उम्मत को देने वाले कौन थे? ये मौलवी थे। झंडा मशरकी पाकिस्तान में लहराया तो मौलवी ने, मगरबी पाकिस्तान में लहराया तो मौलवी ने। फिर भी एतराज मौलवी पर। चले बात दूर निकल जाएगी तो मिसाके मदीना, अब मिसाके मदीना को बड़ा मिसयूज किया गया, बाद लोगों ने बड़ा गलत इस्तेमाल किया। हम आज यहूद से, आज हम नसारा से, आज हम अमेरिका से, आज हम यूरोप से वायदे करते हैं, वो काफिर हैं, अल्लाह के पैगंबर दीन के दुश्मन हैं, उनसे क्यों वायदे करते हो? ये देखो ना जी, क्या मिसाके मदीना नहीं किया अल्लाह के महबूब पैगंबर ने यहूद के साथ? अरे आओ तो सही, उस मिसाक का मुताला तो करो, उसका तजरिया तो करो। मैं तफसील में जाता नहीं, उसकी शिकू को तफसील से बयान नहीं कर सकता, लेकिन खुलासा क्या है कि अल्लाह के महबूब पैगंबर ने आलम कुफर और यहूद को अपना मातहत मानकर उनसे वायदा किया था और अपने आप को ऊपर रखा था। खुद मतबू और मखदूम बने, उन्हें ताबी और खातिम बनाया, खुद हाकिम बने, उन्हें महकूम बनाया और उनकी सारी आज़ादी को खत्म किया, उनके सारी मामलात को पाबंद किया, हतमी फैसला अपने पास रखा। मिसाके मदीना में क्या था कि इस्लाम गालिब होगा, कुफर मगलूब होगा। आज हम इस्लाम को मगलूब करके और फिर मिसालें कौम को देते हैं मिसाके मदीना की। ये धोखा और ये फराड है, कोई इसमें हकीकत नहीं है। जो वायदे कुफार से होते हैं वो सारे गलत वायदे हैं। शरीयत की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, अल्लाह के महबूब पैगंबर की सीरत की रोशनी में, आज जब भी कुफर से वायदा होगा तो हाकिम अहले ईमान होंगे, तस्लीम किया जाएगा कि मुसलमान हाकिम है, हम माकूम है, वो बड़े हम छोटे हैं। इस बुनियाद पर वायदा मिसाक का भी हुआ था, मिसाके मदीना भी हुआ था और ये आपका तदब्बुर था, ये आपकी सियासत का एक बेहतरीन नुक्ता उरूज था। ये 3 काम मदीना पहुंचकर अल्लाह के महबूब पैगंबर ने किए। नंबर 1 मस्जिद नबवी की तामीर, नंबर 2 मुआखात उखुवत और भाईचारा, नंबर 3 मिसाके मदीना। ये तकरीबन 6 माह का अरसा इस मामले में लगा। आपने अंदरूने मदीना और उसकी रियासत को मजबूत कर लिया, आपने सबकी जो खलिश थी उसको दूर किया, जो भी खतरात थे उन्हें मिटाया, जो फायदे हो सकते थे वो हासिल किए। 6 माह में आपने मदीना की बस्ती की हद तक अपने इक़्तिदार को मजबूत कर लिया, मुनाफिकीन को झुका दिया, यहूद को झुका दिया। फिर इसके बाद आप ये समझे कि फिर इनकलाब का आगाज होता है, फिर इसके बाद इस्लाम की सल्तनत के फैलने का वक्त आता है। ये वो वक्त था कि मदीना तैयबा पहुंचने के बाद 6 माह के अरसे तक इस्लाम महकूम रहा, मगलूब
سیاسی منظرنامہ اور اگلے